मन्दारवनान्तरामृत सरप्रान्तेन्दुकान्तो परोत्पल पर्यन्त रमाविनोदि यमुनावल्ल प्रसन्नु विह्वलनारेन्द्रमु पाहि पाहियन गुह्यारिञ्चि संभ्रम्भिये। सुहासगमन सुधा द्वारव सुहासगमन सुधा द्वारवती किरणार्भटी वसुधा अशोकविहिता कृपानानृता कोमला मनोज्ञितम् सजातवेदो भक्ष्मन् स्वाहा संयासाय यासाय स्वाहोऽध्यासाय स्वाहा చేసుకొని చెప్పండి పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః ఓం ఆచమ్య కేశవాయ స్వాహా नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा हस्तं प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः पत्नी माचम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः दुरितक्षय द्वारा परमेश्वर उद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे शोभने अभ्युदय मुहूर्ते महाविष्णु आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्यप्रदेशे अर्थं महा गणाधिपति पूजां करिष्ये। गौतमी भागीरथी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिताः आयान्तु इति देवी देवता संकल्पित पूजार्थं कलशोदकेन पूजा द्रव्यानि संप्रोक्ष्य श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आवाहयामि पूर्वा आरोहन्त पुष्पिणीः हरणाश्च कुण्डले एकानि समुद्रस्य गृहायिमे अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः योचितं प्रियं गृहानुमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं त्रिमिरावः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि एभ्यो घोरघोरतमेभ्यः सर्वे गणनायक ఓంకారం చెప్పుకుంటూ రెండు అక్షతలు స్వామివారి మీద వేసేసి ఈ తమలపాత్ర ముందు జరపండి. యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాః తాన్ ధర్మాన్ ప్రథమాన్యాసన్న తే హనాకం మహిమానస్సయంతే యత్ర ప్రాద్యాసంతి దేవాః యథాస్థానం ప్రవేశయామి. విశేషణ విశిష్టాయ శుభతిథౌ సంకల్పిత రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత విధానేన ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజనేన కరిష్యమానః ఆదౌ ఆదిత్యాది నవగ్రహ మంటప ఆరాధనేన కరిష్యమానః ఆదౌ స్వామి ప్రీత్యర్థే प्रतिमासोदन करिष्ये सभों विस्मतो वृत्वा अद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं ताम्रतत्त्वस्य पुष्पं वेस्तुं चक्र
उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमा अतोऽध्यायाकुश्च पूरुषः पादोऽस्तेहाभुवात् पुनः ततोऽपि स्वं व्यक्रामतो शासनासने अभि आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे वैसन्तदेवाः तान् धर्मान् प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमास्यन्ते मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानहम् आपुष्पायास्मिष्मिः प्रकृतिभोगास्तं चल्पगं हसः ध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता सूर्यग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे सूर्यग्रह आराधने नियोगः ओम भूर्भुवस्वः सूर्यग्रहे आगच्छ ओम आकृष्णेन सावर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्चन् च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नो इति सूर्यग्रह मण्डपमध्ये सूर्यग्रहस्य आग्नेयभागे समचतुरस्राकारमण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम कुजाक्षेत्र संगे सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे त्रिकोणाकारमण्डले अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता ओम असुनीते पुनरस्मासु हेत्वाकं जोपस्येम सूर्य उच्चरं तवमते प्रया स्वस्ति अस्त्राक्ष सहस्रपात् समों सदा वृत्ताम् अत्यदिशुद्धाङ्गुलं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णैतस्रजां आवाहयामि अक्षरमे आवाहयामि ओम रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः हरित्रया चूर्णका सहित कुंकुम विलेपनं समर्पयामि अक्षतैः पूजयामि ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि गोविन्दाय नमः वल्भौ पूजयामि इंदिरापतये नमः जङ्घे पूजयामि अनघाय नमः जानने पूजयामि विष्टरस्तवसे नमः कटिं पूजयामि कुक्षिस्थाकलोनाय नमः उदरं पूजयामि लक्ष्मी वक्षस्थलाय नमः हृदयं पूजयामि कंबुकण्ठाय नमः कंठं पूजयामि पूर्णेन्दु विभोक्ताय नमः वक्त्रं पूजयामि कुन्दकट्मदन्ताय नमः दन्तान् पूजयामि नासाग्रमुक्तकाय नमः नासिकां पूजयामि अन्ये नमः नेत्रे पूजयामि सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि रूपानविदधीरः नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते सानेते एकदा ब्रह्मण उपहरति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति यल्वाम्यहम् अस्मदायि च गोदायि धनधायि महाधने धनं मे उषदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तस्वाजाभिगोरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनः स यः परः स महेश्वरः अन्यदासनन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन नमस्कारं చేసుకోండి रमादेव सत्यनारायण स्वामी देवता सुप्रीता प्रसन्नो वरदो भवतो पादारविन्दार्पणमस्तु अपराधं सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं इति मां मत्वा क्षमस्त्व परमेश्वर परमेश्वरी जनार्दन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं सर्वं श्रीमन् नारायणायेति సమర్పయామి పంచలోక పాలకులను 5 ఉంటారు తర్వాత త్రిమూర్తులు ఉంటారు పత్ని సమేతంగా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు సరస్వతి అయితే బ్రహ్మ అట్లా వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ తర్వాత ఈ అష్టదిక్పాలకులు ఉంటారు 8 మంది అష్టదిక్పాలకులు ఊర్ధ్వ పురుషులు అధో పురుషులు మొత్తం 10 వీళ్ళందరినీ మండపం మీద ఆవాహన చేసిన తర్వాత అప్పుడు స్వామివారిని కలశం మీద ఆవాహన చేయాలన్నమాట కలశం మీద ఆవాహన చేయడానికి ముందుగా స్వామివారి ప్రతిమ ఉంటుందన్నమాట రూప్ అంటే రూపం చేయలేము రూప్ అంటే దాని మీద పెట్టి చేయగలం
కాబట్టి రూపే తెచ్చుకోవాలి. రూపుని పంచామృతాలతో, అంటే ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, పంచదార, పంచామృతాలు, వీటిని 5 రకాల అమృతాలు అంటారు అన్నమాట. వీటితో అభిషేకం చేసేసి ఫలవదకం వాటిని కూడా పోసి శుభ్రంగా శోధనం చేయడం, అంటే కడిగేయడం, పంచామృతాలతో అభిషేకం అనుకోండి చేసేసి ఆ స్వామివారిని ఆ కలశం మీద ఉంచి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి ఆవాహన చేసి అర్చన చేయాలన్నమాట. ఏమంటారు, ఏ దేవతను ప్రధానంగా ఆరాధన చేస్తున్నామో ఇవాళ సత్యనారాయణ స్వామివారిని, ఏ దేవతకైనా సరే షోడశ ఉపచారాలే ఉంటాయి. షోడశం అంటే 16. అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు అతిథిని పిలిచాం కదా, ఆ రండి అని పిలుస్తాం కదా, ఇంటికి రండి అని పిలుస్తాం కదా, అది ఆవాహయామి. ఆసనం వచ్చిన వాళ్ళకి కుర్చీలు వేస్తాం మనం. ఆయనకైతే నవరత్నకైతే సింహాసనం, అట్లా వజ్ర వైద్యులతో కూడుకున్నటువంటి సింహాసనాలు ఉంటాయి. దాని నిమిత్తంగా మనం అక్షతలు వేస్తాం. తర్వాత పాదయోహ పాద్యం, కాలు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇస్తాం. తర్వాత హస్తయోహ అగ్యం, చేతులు కడుక్కోవడానికి. ముఖే శుద్ధాచమనం, మొహం కడుక్కోవడానికి. ఆ తర్వాత శుద్ధోదక స్నానం, వేడి నీళ్ళు చల్లటి నీళ్ళు ఇస్తాం అనమాట. అది శుద్ధోదక స్నానం. అది అయిపోయిన తర్వాత కట్టుకోవడానికి నూతన వస్త్రాలు ఇస్తాం. అది వస్త్రం అయిపోయిన తర్వాత ఉపవీతం, అంటే యజ్ఞోపవీతం అనమాట. అమ్మవారు అయితే ఆడవారికి అయితే కాస్త ఆభరణాలు అవి ఇవి ఓడిస్తూ ఉంటాం, పుష్పమార్కులు అలాగా. అది అయిపోయిన తర్వాత సౌమంగళ్య ద్రవ్యాలు ఏంటంటే సుగంధ గంధం, తర్వాత పసుపు కుంకుమ ఇస్తాం అనమాట. ఇవన్నీ మంగళ ద్రవ్యాలు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత సుగంధ పరిమళ ధూపం, మంచి సువాసన రావడం కోసం, సుగంధమైన మంచి పరిమళమైన వాసన రావడానికి ధూపం వేస్తాం. అది అయిపోయిన తర్వాత మంగళహారతి ఇస్తాం. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత భోజనం పెడతాం కదా వచ్చిన వాళ్ళకి, అదే నైవేద్యం. అది ఏ స్వామివారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఏది ప్రీతి అయితే పలానా స్వామివారికి అది, పలానా స్వామివారికి వేరే, అట్లా రకాలు ఉంటాయి అనమాట. సో వీరికి వచ్చేసరికి అది ప్రసాదం కాబట్టి అది పెట్టిన తర్వాత ఆ నైవేద్యం పెట్టి అది ప్రసాదం అవుతుంది. అప్పటిదాకా మామూలు పదార్థమే ప్రసాదం. భోజనం పెట్టాం కదా, మరి తిన్న తర్వాత ముఖశుద్ధ్యర్థం తాంబూలం, అంటే తిన్న తర్వాత ఒక తాంబూలం, అంటే తమలపాకులు 2 వక్కలు కలిపి తాంబూలం ఇవ్వాలన్నమాట. ముఖశుద్ధ్యర్థం తాంబూలం అయిపోయిందా. ఇలాగా షోడశ ఉపచారాలు చేయాలి. మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బట్టి, సంకల్పాన్ని బట్టి ఈ పూజ ఒక అరగంట 10 నిమిషాలు ఉపచారాలు 10 నిమిషాలు చేయొచ్చు, 10 గంటల వరకు కూడా చేయొచ్చు. చేసే సంకల్పాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలియాలి కదా, అందుకని చెప్తున్నాను అనమాట. అది ఉపచారాలు అన్నీ అయిపోయినాయి, అంతా అయిపోయింది. అయ్యా మేము వదిలేసాం అక్షంతలు అని చెప్పి చివరిలో పాదాల మీద అర్పణ వస్తాను, పాదాల దగ్గర చేశారు. అర్చన అయిపోయింది, మొత్తం పూర్తిగా అర్చన కూడా పూర్తి అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఏంటి, వ్రతాల్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ స్త్రీలు చేసేటువంటి వ్రతాలు కానీ, మామూలుగా ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతాలు కానీ, దత్తాత్రేయ వ్రతం, ఇట్లా కొన్ని వ్రతాలు ఉన్నాయి. వీటి వరకు మాత్రం పురాణాల్లో కొన్ని కథలు ఇచ్చారనమాట. ఇలా చేయాలి, స్వామివారిని ఎలా ఆవాహన చేయాలి, అసలు ఆ స్వామివారు ఎలా ఉంటారు, ఎవరు చెప్పారు ఈ కథను చేయమని, ఈ వ్రతం చేయమని ఎవరు చెప్పారు, ఎలా తెలుసుకున్నారు, ఎవరెవరు చేశారు, ఎవరెవరు చేయలేదు, చేస్తానని చెప్పి ఎవరు చేయలేదు, ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేశారు, ప్రసాదం ఎవరు తీసుకోలేదు, తీసుకోకపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది. అయితే ఈ పుస్తకంలో ఉన్నది నేను చెప్తూ ఉంటా, కానీ పుస్తకంలో కొన్ని చోట్ల ఏమంటాడంటే దారుణం కఠినం జాస్తి మహాదుఖం భవిష్యత్తు, స్వామివారికి ఎప్పుడైతే కోపం వచ్చేసింది, వాడిని శపించేశాడు, వాడు నాశనం అయిపోయాడు అంటాడు. భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు ఇంద్రియ నిగ్రహాలు అనేటువంటి జయించిన వాడు, అతనికి ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు, కోపాలు తాపాలు అని ఏంటి వాడు పుస్తకంలో రాశాడు, లౌక్యంలో రాశాడు. కానీ వాస్తవంగా ఏంటంటే ఆ భావన అతనికి కలుగుతుంది అనమాట. నేను చేయకపోవడం వలన నాకు ఇంటి దుఃఖం కలిగింది, నేను ఇలా కారాగారంలో ఉన్నాను, నేను చేయకపోవడం వల్ల, నేను ప్రసాదం తీసుకోకపోవడం వల్ల నా 9 కుమారులు దారిలో చనిపోయారన్న భావన కలుగుతుంది అంతే. తానికం ఖలో పూర్వం ఒకప్పుడు సౌనకాది మహాములు కొందరు నైమిసారణ్య కూడిన వారై సూతమును చూచి ఇట్లా అడిగి, ఏ వ్రతము చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా కోరిన ఫలములు సిద్ధించునో అట్టి దానిని తెలుపుము అని మహామునులు సూతుల వారిని కోరిది. అందులకు సూతముని, ఓ మునులారా, పూర్వం ఒకప్పుడు నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇదే విధముగా కోరగా శ్రీహరి ఆనందించిన విషయము మీకు చెప్పెదను, శ్రద్ధగా వినుడు అని ఇటు చెప్పదను. పూర్వం ఒకప్పుడు నారద మహాముని సకల లోకములు తిరుగుచు మార్గదేశమున భూలోకమునకు వచ్చాను. నారద మహాముని భూలోకమున మానవులు పడుతున్న కష్టమును చూచి వీరికి కష్టములు ఎట్టు తొలగును అని ఆలోచించు విష్ణులోకములకు వెళ్ళిన. తత్ర నారాయణం దేవం శుక్లవర్ణం చతుర్భుజం శంఖ చక్ర గదా పద్మావనమాలా విభూషితం దృష్ట్వా తం దేవదేవేశం స్తోతం సౌచక్రమే. నారద మహాముని విష్ణులోకంలో చతుర్భుజుండను, తెల్లని శరీర ఛాయ గలవాడును, శంఖము చక్రము గదా పద్మము మొదలు అలంకారం గలవాడు ఆ శ్రీహరిని చూచి ప్రార్థించను. నమో వాంగ్మనసాతీతారూప యామితాయ శక్తయే ఆది మధ్యాంతహీనాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే సర్వేషామాది భూతాయ భక్తానామార్తినాశనే. మనసుతో ఊహించడం గాని, వాక్కుతో వివరించడం గాని శక్యము గాని అతీతమైన రూపము గలవాడా, ఆది మధ్యాంతరహిత నిర్గుణుడవయ్య శూనాత్మేడు వంటి భక్తుల బాధలు తొలగించునట్టి శ్రీమన్నారాయణ నీకు భక్తులు నమస్కరించున్నాను. శ్రీహరి ఆ స్తోత్రముని విని నారద మహామునితో ఇట్లను, ఓ నారద మహాముని, నీ వచ్చిన కారణమేమి, నీ కోరిక తీర్చదని చెప్పుము అనిను. నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువును చూచి జగద్రక్షక భూలోకమున మానవులు నానా యోనం పుట్టుచో
నానావిధ కష్టములు అనుభవించున్నారు. వాళ్ళకి ఆ కష్టములు ఎట్టు తొలగును, అందుకే నేను ఉపాయం తెలుగు అనుగ్రహింపవే అని ప్రార్థించను. అందులో శ్రీహరి ఇట్లు చెప్పదలంగను, నారద మహాముని ఇట్లు చెప్పదలంగను. సత్యనారాయణ వ్రతము సకల దుఃఖములు నివారణ చేయను, సకలైశ్వర్యులు కలుగజేయను, సంతానం కలుగును, సర్వత్రా జయప్రదముగా నుండును. నారద మహాముని ఈ వ్రతమును శక్తి గలవారు ప్రతి నెలా చేయవచ్చును, లేదా సంవత్సరం ఒక వారైనా చేయవచ్చును. ఎవరి శక్తి అనుసారం వారు చేయవచ్చును. సత్యనారాయణ వ్రతము పౌర్ణమి తిథి ఎందు గాని, ఏకాదశి నాడు గాని, రవి సంక్రమణ దినములు గాని చేయవలెను. కల్పోక్త ప్రకారముగా యథావిధిగా కలస మీద పూజ చేయవలను. 4 వర్ణముల వారును, స్త్రీలను, పురుషులను కూడా ఈ వ్రతమును ఆచరించవలను. బ్రాహ్మణులు కాని వారు పౌరాణిక వ్రతం ఆచరించవలను. తుదకు ఏదేమైనా సాయంకాలం ఈ వ్రతమును ఆచరించవలను. వ్రతమును చేయవారు బ్రాహ్మణులు బంధువులు పిలుచుకొని వచ్చి చేయవలను. అరటి పళ్ళు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక లేనిచో, బియ్యం నూక, చక్కెర లేనిచో, బెల్లము ఇవి అన్ని సమానముగా అనగా చొప్పున చేర్చి ప్రసాదం తయారు చేసి స్వామికి నివేదన చేయవలను. ఆ విధముగా నైవేద్యములు జరిగించి పిమ్మట బ్రాహ్మణులకు యథాశక్తి దక్షిణలిచ్చి కల శ్రద్ధగా విని బంధుమిత్రాలతోడను బ్రాహ్మణులతోడను కలిపి భోజనం చేయవలను. సత్యనారాయణ స్వామికి ప్రీతిగా నృత్య గీతాదిగములు జరిగించవలను. ఇది భూలోకమున కలియుగమునందు ఇష్టకామితార్థములకు మిక్కిలి సులభమైన మార్గము. ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త, ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వము కాశీనగరమున ఒక బ్రాహ్మణుడు వాడు. అతడు మిగులు దరిద్రపడిచే అన్నవస్త్రము లేక ఆకలిచే బాధపడుచు ప్రతి ఇల్లును చిరుగుచుండిన వాడు. భగవానుడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు కావున ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధముగా దుర్భరమైన కష్టములు లభించి చూసి తాను ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు రూపను పొందినవాడే ఆ బీద బ్రాహ్మణుడుకు ఎదురుగా పోయి, ఓయి బ్రాహ్మణ, నీవు వేద విధుడియు ఇట్లు దరిద్రము అనుభవించుడు తిరుగుచుండేమి అని అడిగిను. ఓ ప్రభు, నేను మిక్కిలి దరిద్రను భిక్షాటన చేసి జీవించున్నాను, చాలా కష్టాలు పడుచున్నాను. నా దరిద్రం పోవడానికి ఉపాయం చెప్పమని ఆ బ్రాహ్మణుడు అడిగిను. బ్రాహ్మణ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీహరి అవతారమై ఉన్నారు. ఆ సత్యము సేవించో నీ కష్టములు తొలగిపోవును. ఆ సత్యనారాయణ వ్రతమును ఆచరింపము. ఆ విధముగా చెప్పి వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతమును ఆచరించు విధానం కూడా చెప్పి అక్కడనే అదృశ్యుడాయను. అది విని బ్రాహ్మణుడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సత్యనారాయణ వ్రతము రేపు చేసినని తన మనసులో సంకల్పించుకున్న వాడే ఆ రాత్రి ఉత్సాహం వలన నిద్ర రాకపోగా ఎట్లో కాలము గడిపి మరునాడు ప్రాతకాలమున లేచి నిత్య కృత్యం నెరవేర్చుకున్న వాడే ఆ రోజు తప్పక సత్యనారాయణ వ్రతం చేయదని తన మనస్సున మరలా సంకల్పించుకొని భిక్షాటం బయలుదేరిన. ఆ దినమున ఆ బ్రాహ్మణులకు చాలా ద్రవ్యం లభించినది. అందరూ సంతోషించి బంధువులు పిలుచుకొని భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతం ఆచరించను. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు సకల దుఃఖములు తొలగిపోగా సకల సంపదలు పొందిన వాడే చాలా సంతోషించను. అది మొదలు బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసములు విలువగా సత్యనారాయణ వ్రతం భక్తి శ్రద్ధలతో చేయుచుండెను. ఈ విధముగా ప్రతి మాసము సత్యనారాయణ వ్రతం చేయుచుండ వలన బ్రాహ్మణుడు మహదైశ్వర్యవంతుడే కాక సకల పాపముల నుండి విముక్తి పొందిన వాడే అంత్యమున మోక్షమును పొందెను. ఈ వ్రతమును ఆచరించిన వారు ఆ బ్రాహ్మణుడి వలె సకల దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొందిన వాడై సుఖముగా ఉందరు. ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణుడు భక్తి శ్రద్ధతో ఈ వ్రతం చేయుచుండెను. బంధువులు స్వజనులు వచ్చి ఆనందంతో బతకతో పెళ్లిచుండ్రి. ఆ విధముగా బ్రాహ్మణుడు వ్రతం చేయుచుండగా కట్టెలమ్ముకొని జీవించువాడు కూడా వచ్చి కట్టెల కావిడి వీధిలో నుంచి లోపలకు వచ్చి ఆ వ్రతము చూచెను. కట్టెలమ్మతులు మిగుల ఆకలి దప్పులతో నుండి బ్రాహ్మణుడు చేయుచున్నదంతయు చూచి, ఓ మహాత్మా, మీరు చేయుచున్న వ్రతమేమి? ఈ వ్రతం చేసిన ఏం ఫలితం కలుగును అని అది అంతయో సవిస్తరముగా తెలుపడానికి ప్రార్థించను. ఓయి, ఇది సత్యనారాయణ వ్రతము. ఈ వ్రతము ఆచరించిన సకల కోరికలు సిద్ధించును, సకలైశ్వర్యములు కలుగును. బ్రాహ్మణుడు ఆ విధముగా చెప్పగా ఆ కట్టెలమ్మవాడు మిగిలిన సంతోషించి దాహం తీసుకొని భోజనం చేసిన విమ్మడ ఇంటికి వెడలిపోయిను. కట్టెలమ్మతులు సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం నిశ్చయించుకొని మరునాడు పొలల కావడి భుజంపై పెట్టుకొని ఈ దినము ఈ పొలల మీద ధనం వెచ్చించి సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినని సంకల్పించుకొని పట్టణంకు బయలుదేరిను. ఒక రాజు కలడు. అతడు ఇంద్రియాలు జయించిన వాడు, సత్యవంతుడు. అతడు ప్రతిదినము దేవాలయానికి పోవచ్చు. బ్రాహ్మణులకు విశేష ధనమిచ్చి సంతోష పెట్టుచుండెను. రాజు ఇంటి వ్రతం చేయుచుండగా సాధువు ఒక వైశ్యుడు అనంతమైన ధనంతో ఒక పడవను నింపుకొని వ్యాపారముకే ఆ మార్గమును పోవచ్చు. రాజు చేసిన వ్రతమును చూచి తన పడవను ఒడ్డుకు పట్టించి రాజు ఎత్తుకు పోయి ఇట్లడిగను, ఓ రాజా, నీవు చేయుచున్న వ్రతమేమి?
అది చేసిన ఏం ఫలితం కలిగినో అని అడిగిన. సత్యనారాయణ వ్రతం చేయించున్నాము అని చెప్పి ఆ వ్రతమాచరించి విధానం కూడా తెలిపిను. వైశ్యుడు రాజు చెప్పినంత విని, ఓ రాజా, నాకు సంతానం లేదు కనుక నేను ఈ వ్రతమాచరించి సంతానం పడేదును అని పలికిన. పిదవ వైశ్యుడు తన వ్యాపారం పూర్తి చేసుకొని తిరిగి తన స్వగ్రామం చేరుకున్నవాడే సత్యనారాయణ వ్రత ప్రభావమును తన భార్య అయిన లీలావతి చెప్పి ఆమె వినుచుండగా, నాకు సంతానం కలిగినచో ఈ వ్రతమును తప్పక ఆచరించదును అని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. ఒక దినమున లీలావతి ధర్మపరాయణ భక్తో సుమించి గర్భవతి 10వ మాసమున ఒక కుమార్తెను కను. ఆ వైశ్య దంపతులు తన కుమార్తెను కళావతి పేరు పెట్టి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుండ్రి. ఆ కళావతి శుక్లపక్ష చంద్రులోనే దినదిన ప్రవర్ధమానముచుండును. అప్పుడు లీలావతి భక్తును చూచి, నాదా, మనకు సంతానం కలిగినచో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినని ప్రతిజ్ఞ చేసింది కదా, మనకు సంతానం కలిగినది కనుక వ్రతము చేయడు అని అనను. అందులో కథలు అమ్మాయి వివాహ కాలంలో వ్రతం చేసేదను అని అప్పటికి ఆమెకు సమాధానం చెప్పి వ్యాపారం చేపట్టలోకి పోయిన. తర్వాత కొంతకాలంలో కళావతికి యుక్త వయస్సును చూచి దూతను పిలిచి, నీవు పోయి అమ్మాయికి తగిన వరుణి విధిని చూచి తీసుకురమ్ము అని చెప్పను. సాధువులు వైశ్యుడు అటు చెప్పగా ఆ దూత వెంటనే కాంచన నగరంలో పోయి యోగ్యుడైన ఒక వైశ్య కుమారుని చూచి తీసుకుని వచ్చను. అతడు అన్ని విధములా తన కుమార్తె తగినవాడుగా చూచి సాధువు వైశ్య కుమారులకు తన కుమార్తె అయిన కళావతి ఇచ్చి మహావైభవంగా పెళ్లి చేసెను. ఆ ఆనందముల నుండి ఆ వైశ్యుడు శ్రీ సత్యనారాయణ విషయం మర్చిపోయాను. అందరకు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామికి ఆ వైశ్యుడు కోపం వచ్చును. అప్పుడు ఆ వ్యాపారమున బహు నిపుణుడైన ఆ వైశ్యుడు అరుతో కూడా వ్యాపార నిమిత్తం బయలుదేరి సముద్ర తీరమున గల రత్నసారపురములకు పోయిన. ఆ రత్నసారపురమును చంద్రకేతు మహారాజు పరిపాలించుండను. వారి మాట వినే వారెవరు లేకపోయి ఇంకా ఆ చంద్రకేతు మహారాజు ఆ వైశ్యుని పడవ ఎందున్న ధర్మంతియు తన ఆధీనము గావించుకును. మరియు సత్యనారాయణ స్వామి శాపం వలన ఆ వైశ్యుని యొక్క భార్య కుమార్తె అనే కష్టాల పాలని వారి గృహంలో ధర్మంతియు చోరులు అపహరించుకొని పోయి. మరియు లీలావతికి రోగం వచ్చును. మనోవిచారములు అధికమైనను. తిండి అయిన లేక ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షం ఎత్తుకొని బ్రతుకుచుండి. కళావతి అన్నం లేక తిరుగుచుండును. ఆమె ఒక దినమున ఆకలిగా నుండి ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంట చేరుకున్నాం. ఆ దినము బ్రాహ్మణుని ఇంట సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతుండగా చూచి కళావతి ఆ వ్రతం పూర్తి అక్కడే నుండి ఆ వ్రతము చూచి కథని స్వామిని ప్రార్థించను. కళావతి ప్రసాదం కూడా స్వీకరించి రాత్రి ఇల్లు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాను. తల్లి కళావతి చూచి ఇతను, అమ్మాయి ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడ నుండి అని అడిగాను. అందులో కళావతి, అమ్మా, ఒక బ్రాహ్మణుడి గుణమున సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతుండగా ఆ వ్రతం పూర్తి వరకు అక్కడనే ఉండి అది విని ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చింది అని చెప్పాను. అది విని లీలావతి సంతోషించి తాను ఆ వ్రతం చేయాలని తన మనసులో సంకల్పించను. లీలావతి సత్యనారాయణ చేయడం వలన స్వామి సంతుష్టుడై ఆ రాత్రి చంద్రకేతు మహారాజుకు స్వప్నం సాక్షాత్కరించి కారాగారం అన్యాయముగా బంధింపబడిన వైశ్యులను ప్రాతకాలం విడిచిపెట్టము. వారి ధర్మంతో ఇచ్చేయము, లేనిచో నీవు సర్వనాశనమేదవు అని చెప్పి అదృశ్యుడాయను. మరునాడు సూర్యోదయం వెంటనే రాజు మంత్రి పురోహితులను పిలిపించి సభ చేసి రాష్ట్ర కలసభలను వారందరికీ చెప్పి ఆ వైశ్యులను వెంటనే బంధముక్తులను చేసి ఇటకు తీసుకురమ్మని బడులకు ఆజ్ఞాపించను. బడులు వెంటనే పోయి వారిని చెర నుండి బయటకు తీసి రాజు వరకు తీసుకుని వచ్చి ఆ వైశ్యులు రాజు నమస్కరించి, రాజు ఇంకను తమ గట్టి శిక్ష విధించను అని భయభ్రాంతులయ్యుండ్రి. అప్పుడు రాజు వైశ్యుని చూచి, పోయి దైవప్రాతకుల్యం వలన నీకు దుఃఖం సంభవించను, ఇక మీకు భయం లేదు, మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టుచున్నాను అని చెప్పి రాజు వారికి శిరాధికం చేయించి కట్టుకులకు నూతన వస్త్రములు ఇచ్చి సంతోషపరచను. ఇంకను రాజు వారిని అనేక విధంగా గౌరవించి తాను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి రెట్టింపు ధనం ఇచ్చి సంతోషపెట్టను. ఇంకను ఆ చంద్రకేతు మహారాజు వారిని ఆదరముతో ఇక సుఖముగా మీ ఇంటికి పోవచ్చును అని చెప్పాను. వైశ్యులు రాజును నమస్కరించి అనేక విధులుగా కొనియాడి తమ దారిని పోయి విధవా వైశ్యులు తృతీయోధ్యాయ సమాప్తః చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభః. విధవ ఆ వైశ్యులు త్రోవలో తీర్థయాత్రలు సేవించు, బ్రాహ్మణులకు అనేక దానములు చేయించు తమ నగరంలో పోటుకై బయలుదేరి వారు సముద్రమున ఆ విధముగా కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిన తరువాత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి సన్యాసులను ధరించి ఆ వైశ్యుల కడకు వచ్చి, ఓ వైశ్యులారా, మీ పడవ ఎందున్న సామాన్లు ఏమిటి అని అడిగను. ఆ మాటలు విని వైశ్యులు ధనగరంతో ఉన్న వారు కదా ప్రయాసముగా నవ్వుచు, ఓ సన్యాసి, మా పడవలో ఏమున్నదో నీకెందులకు ధనము అపహరించడానికి ఆలోచించుడుగా, పడవలో ఆకులు అలుగులు తప్ప మరి ఏమీ లేవు అని కదులు చెప్పి ఆ సన్యాసి అది విని అట్లే కాక అని చెప్పాను. ఆ విధంగా చెప్పి ఆ సన్యాసి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి కొంచెం దూరం పోయి ఒక చెట్టు కింద కూర్చుండెను. విధవ ఆ వైశ్యుడు నెట్టగొట్టం నెరవేర్చుకొని పడవలో నుంచి తెల్లబోయాను.
బరువు తగ్గి పడవ పైకి తేలిండును. ఆ వైశ్యుడు తమ పడవలో ధర్మధనున్న సంచుల బదులు ఆకులు అలుగులు ఉండడం చూసి మూర్చిల్లి కొంతసేపటికి తెలివి తెచ్చుకొని విలపించసాగిను. అప్పుడు అల్లుడు మానవును చూచి ఏడ్చడం వలన ప్రయోజనం ఏమన్నది? సన్యాసి శపించను కనుక ఇతేది ఇక ఏమి చేసినను ఆ సన్యాసియే చేయవలెను కనుక ఆయనకు ప్రార్థించడం మంచిది. అలా చేసిన ధనము లభించును అని చెప్పిను. ఆ వైశ్యుడు అల్లుడి మాట విని కరుగున ఆ సన్యాసి ఎత్తుకు పోయి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, మహాత్మా, అజ్ఞానులను అధినేకుని ప్రయాసంగా మాట్లాడిని, నా అపరాధం క్షమించి నన్ను రక్షింపుడు అని అనేక విధాలుగా ప్రార్థించను. అప్పుడు ఆ సన్యాసి ఆ వైశ్యుని చూచి, ఓయి నా వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతం చేయనని చెప్పి ఆ వ్రతం చేయబడునే నీకిట్టి బాధలు కలిగిన అని చెప్పాను. వైశ్యుడు సన్యాసి చూచి, ప్రభు, ఈ లోకమంతయు నీ మాయ వలన నిండి ఉన్నది. బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా నిన్ను గ్రహింపజాలరు. ఇక నేనెంత వాడను, నాపై కరుణ చూపుము, నా ధర్మ నాకు లభించినట్లు చేసి నన్ను రక్షింపుము అని అనేక విధులుగా ప్రార్థించను. అందులకు సంతుష్టై స్వామి మరలా ఆ పడవలో వర్తకున్న ధనమంతయు ఉండునట్లు వరమించి అంతర్ధానమేను. తర్వాత వైశ్యుడు పడవలెక్కి చూడగా తన ధనమంతయు యథాప్రకారం ఎక్కడిదక్కడ ఉండును. సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన తన ధనం లభించినందుకు సంతసించి స్వనగరంలో పోవుటకు మరలా బయలుదేరును. తర్వాత వైశ్యుడు, అల్లుడా, అదే మన రత్నసారపురం అని చెప్పి తమ రాక భార్య పుత్రికలు తెలిపి దూతను పంపెను. ఆ దూత నగరంలో పోయి లీలావతిని చూచి, అమ్మా, మీ భక్తయోలుడు వచ్చి ఉన్నారు, పడవ ఇప్పుడే చేరింది అని చెప్పిన. లీలావతి ఆ దూత మాటలు విని, అమ్మాయి, సత్యనారాయణ త్వరగా ముగించడము, నేను పడవతో పోవచ్చున్నాను అని తమ కుమార్తెను తొందర చేసి బయలుదేరి వెళ్ళను. అంత కుమార్తె పూజ పూర్తిగానే చేసినది కానీ ఆ తొందరలో ప్రసాదం పుచ్చుకోగా మరిచిపోయినది. అందువలన సత్యనారాయణ స్వామికి కోపం వచ్చి ధనము అల్లుడితో సైతంగా రేవులను పడవలు ముంచి వేసిన. తీరమందన్న వారందరూ అది చూసి ఆశ్చర్యపోయి వైశ్యుని భార్య కుమార్తె మిగిలి దుఃఖించుండ్రి. వారందరూ అతను దుఃఖించుండగా తల్లి తన కుమార్తెను చూచి విలపించు, అల్లుడా, చూచుండగానే నాతో కూడా మునిపోయింది కదా. ఇది అంతయు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి మహత్యం తలుచుకొనచ్చు కుమార్తెను కౌగిలించుకొని విలపించసాగను. కళావతి తన భర్త చనిపోవడం చూసి అతని పాదుకలు వేయుకొని వాడితో సాగమము చేయుటకు సిద్ధపడను. వైశ్యుడు అది చూసి దుఃఖించు, ఇది ఎంతయు సత్యనారాయణ స్వామి మహత్యమే కాని వేరు కాదని నిశ్చయించుకొని ఇక నా శక్తిని అనుసరించి ఆ స్వామిని కొలిచెదను అని నిశ్చయించుకొని అందరూ పిలిచి తన అభిప్రాయం చెప్పి స్వామి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వేడుకొను. అంత సత్యనారాయణ స్వామి వైష్ణుపై కరుణ వహించి, ఓ వైశ్యుడా, నీ కుమార్తె ప్రసాదం పూజింపకుండానే భక్తులను చూచుకు వచ్చినది. ఆమె ఇంటికి పోయి ప్రసాదం తీసుకుని వచ్చిందో అతను ఎంతయో సొమ్ముకును అని చెప్పిన. ఆ విధముగా ఆకాశం నుండి వినబడిన మాటలు విని కళావతి వెంటనే ఇంటికి పోయి స్వామి ప్రసాదం స్వీకరించి వచ్చును. ఆమె తిరిగి సముద్ర తీరములకు వచ్చేసరికి తన భర్త నాతో కూడా పైకి చేరిండిను. అది చూచి అందరూ చాలా ఆనందించింది. అప్పుడు కళావతి తండ్రిని చూచి, తండ్రి, ఇక ఆలస్యమే చేసేదవు, ఇంటికి పోవుదరము అనను. అప్పుడు ఆ వైశ్యుడు బంధుమిత్రాలతో కలిసి అక్కడనే సత్యనారాయణతో ఆచరించి పిమ్మట సుఖముగా ఇల్లు చేరును. తర్వాత వైశ్యుడు బ్రతికినంత కాలము పౌర్ణం దిగియందును రవి సంక్రమణ వందును శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయించు జీవితాంతం వరకు సకల సుఖములు అనుభవించి అంతిమ స్వర్గమును పొందును. ఇది చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. పంచమోధ్యాయ ప్రారంభః. ఆసీత్ ఓం ధాన్యత్వం రక్ష్యామి సర్వం తుంగధ్వజో రాజా ప్రజాపాలన తత్పరః. పూర్వం తుంగధ్వజుడు రాజు ప్రజలను కన్న తండ్రి వలె చూచు రాజ్యపాలన చేయుచుండెను. ఆ తుంగధ్వజుడు ఒకనాడు అరణ్యములకు పోయి అనేక జంతువులను సంహరించి తిరిగి ఇంటికి వచ్చు మార్గంలో ఒక మారేడు చెట్టు కింద గొల్లలు బంధువులతో కూడుకున్న వారి వ్రతము చేయుచుండడం వలన చూచి మనోగర్వం చేయకుండా స్వామికి నమస్కారమేనో చేయకపోయిను. తర్వాత గొల్లల ప్రసాదం తెచ్చి రాజు ముందరించి మరలా పూజాస్థలంలోకి పోయి అందరూ భక్తితో ప్రసాదం పూజించి రాజు ఆ ప్రసాదం భుజింపకనే తమ నగరంలోకి వెళ్ళిపోయిను. అందరూ సత్యనారాయణ స్వామికి రాజుపై ఆగ్రహం వచ్చును. అందుచేత ఆ రాజు యొక్క 9 కుమారులు చనిపోయి సకల సంపదలు హరించుకుపోయిను. క్రమముగా దరిద్రం సంభవించను. తర్వాత అనేక కష్టములు సంప్రాప్తమైన. ఇది ఎంతయో చూచి రాజు తనలో తనట్లు తలపోసను. ఆహా, గొల్లలు ఇచ్చినారని నీచముగా భావించి ప్రసాదం భక్షింప తిరస్కరించింది. అందుచే సత్యజనులకు నాపై ఆగ్రహం కలగడం వలన నాకిటి స్థితి కలిగినది అని ఆలోచించుకొని వెంటనే ఆ గొల్లల చెంతకు పోయి భక్తి శ్రద్ధతో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించను. పిదప ఆ రాజు మరలా ధనవంతుడై సకల కష్టము నుండి విముక్తి పొందిన వారి పుత్రవంతుడై బ్రతికినంత కాలము సుఖముగా ఉండి అంతిమన స్వర్గలోకమును పోయిన వాడాయను. మహా ప్రభావమైన ఈ వ్రతమును
భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరు ఆచరించరో, ఎవరు ఈ కథను భక్తితో విందురో వారు ధనవంతులకు బంధువులు పొందిన యుక్తి పొందును, భయగ్రస్తులకు భయం తొలగును, సకల అభీష్టాలు పొందిన వారి అంత్యమున సర్వలోక ప్రాప్తి పొందుదురు. కావున సత్యనారాయణత్వం ఆచరించిన మానవుడు సర్వవిధముల దుఃఖం నుండి విడువబడును. కనుక సత్యనారాయణత్వం చేయవలసిన అవశ్యమును, వ్రత విధానమును, ఆ వ్రతము యొక్క మహత్యమును, అందువల్ల లభించే ఫలితమును వివరించితిని. కలియుగమున సత్యనారాయణ వ్రతము ప్రత్యక్ష ఫలప్రదమైనది. కలియుగమున సత్యనారాయణ స్వామిని కొందరు సత్యేశ్వరునియు, కొందరు సత్యనారాయణునియు, కొందరు సత్యదేవునియు పిలుచుకొందరు. సనాతనమైన హరి కలియుగమున అనేక అవతారములు రూపములు పొంది భక్తులను కాపాడుచు వారి కోరికలు తీర్చుండును. వ్రతము చేయుటకు శక్తి లేకునచో ఎవరైనా ఈ వ్రతము చేయుచుండగా చూచినను, భక్తి శ్రద్ధలతో కథను వినినను, సత్యదేవుని అనుగ్రహం వలన సకల కష్టములు తొలగిపోవును, సకల సంపదలు కలుగును. ఇది శ్రీ స్కాందపురాణే రేవాఖండే సత్యనారాయణ వ్రతాయాం పంచమోధ్యాయః సమాప్తః. శ్రీవక్రమారమణ గోవిందో, ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద. నమస్కుర్యాన్నా స్నేలంకేర్తయే దేవత ఏవ దేవత ప్రీణాతి పర్యాప్య అనంతోమ భవతి సర్వస్యాప్తి సర్వస్యై సర్వమేవ దేవతయేన వర్ధయంతే శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి.